Hello, good morning, students. Now we continue our syllabus, and that is accounting terms. Now, next term is goodwill. What is meant by goodwill? Goodwill is the reputation of business expressed in terms of money. Goodwill is an intangible asset. So, what is goodwill? Yesterday I told you that in business field, in business society, every firm, every industry has a particular status. It has a particular reputation, and they have to maintain that reputation as they can enhance their business, they can expand their business with the help of this reputation which is created by them or which is created because of the services provided by them. So here that is goodwill. When this goodwill is expressed in terms of money, it is called as goodwill. When this status, this reputation, it is expressed in terms of money, it is called as goodwill. It is an intangible asset. It is property of business, and it is asset of the business which is intangible. What is meant by intangible? Intangible means which cannot be seen. Intangible means which cannot be seen but which can be experienced. Just like air. Air, we cannot see the air, but we can experience the air. Sometimes it is too cold, sometimes it is too hot. So, like that, businessmen here experience this goodwill. And when it is expressed in terms of money, it is called as asset. Because of that goodwill, they can get the orders or they can deal with others effectively, and they are demanded. As they are demanded, they will earn more and more profit by increasing the sale. So here that is goodwill. आता इथं गुडविल म्हणजे काय हे आपण बघायचं आहे. गुडविल याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या बिझनेसच्या सोसायटीमध्ये जे काही स्टेटस आहे ते स्टेटस जेव्हा मनीमध्ये त्याचं एक्सप्रेशन होतं त्याला आपण गुडविल असं म्हणतो. म्हणजे हे गुडविल असल्यामुळं, हे रेप्युटेशन असल्यामुळं तुम्ही तुमचा बिझनेस एक्सपांड करू शकता, तुम्ही जास्तीत जास्त ऑर्डर करू शकता आणि त्याच्यामुळं तुम्हाला तो बिझनेस मिळतो, मार्केटिंग तुमचं इझी होतं आणि त्याचं एक व्हॅल्युएशन असतं. आणि ते व्हॅल्युएशन म्हणजे इथं गुडविल असं म्हटलं जातं. तर ही एक इंटेंजिबल असेट आहे. ह्याला असं काय पर्टिक्युलर शेप साईज असं नाही आहे आणि त्याच्यामुळं ही न दिसणारी अशी एक प्रॉपर्टी आहे, पण ती जी आवश्यक आहे बिझनेसच्या एक्सपान्शनसाठी. सो हिअर दिस इज गुडविल. Now next term is profit. In school days you might have been calculated here that profit and all, you know the sums of profit. Generally you have idea of the profit, what it is there. Profit is the income of business firm. When selling price of goods is more than cost price, it is profit. Profit increases the capital of business. So what it is meant? जेव्हा सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राईसपेक्षा जास्त असते तेव्हा त्याला आपल्याला प्रॉफिट मिळतो. आता बघा, बिझनेस हा दोन टाईपचा असतो, आयदर प्रोडक्शन ऑर डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे एक तर आपण प्रोड्युसर असतो किंवा ट्रेडर असतो. जेव्हा आपण प्रोड्युसर असतो तेव्हा आपण ते वस्तू तयार करतो. जेव्हा आपण ट्रेडर असतो तेव्हा आपण प्रोड्युसरने तयार केलेल्या वस्तू किंवा कमॉडिटीज किंवा गुड्स ह्या ट्रेडिंग करून आपण प्रॉफिट मिळतो. सो वेन सेलिंग प्राईस, सपोज हिअर सेलिंग प्राईस ऑफ युअर कमोडिटी इज 100 अँड कॉस्ट प्राईस इज ₹90, देन युअर प्रॉफिट इज 10%. So here thus, when selling price of goods is more than cost price, it is profit. So whatever profit you earn, you can invest in business. So therefore, कॅपिटल ऑफ द बिझनेस कॅन बी इन्क्रीज्ड. जेव्हा तुम्ही प्रॉफिट मिळवता तेव्हा तुम्ही तो परत बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता ॲज अ कॅपिटल म्हणून, आणि ते करतातच. सगळा पार्ट ऑफ प्रॉफिट हा हाऊसहोल्ड एक्सपेन्सेससाठी किंवा प्रायव्हेट पर्पजसाठी एन्जॉय केला जात नाही. त्याचा बिझनेसच्या एक्सपान्शनसाठी
किंवा परत एकदा कॅपिटल म्हणून त्याचा यूज केला जातो. त्याला प्लगिंग बॅक ऑफ प्रॉफिट असं म्हणतात. ते पुढं गेल्यावर तुम्हाला कळेल. आता प्रॉफिटचा फॉर्म्युला मग आपण काय म्हणू शकतो? सेलिंग प्राईस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राईस वेन सेलिंग प्राईस इज ग्रेटर दॅन कॉस्ट प्राईस. जेव्हा सेलिंग प्राईस कॉस्ट प्राईसपेक्षा ग्रेटर असते तेव्हा आपण हा फॉर्म्युला करू शकतो. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राईस लेस कॉस्ट प्राईस. For example, goods sold for rupees 1 lakh, its cost price is 60,000, then profit is what? 40,000. Very simple calculation, and I think you have learned in your school days. तर अशा पद्धतीने ही प्रॉफिटची कॉन्सेप्ट आहे. त्याचं कन्क्लुजन काय आहे? तर प्रॉफिट जेव्हा सेलिंग प्रॉफिट जेव्हा मिळतो तेव्हा तो परत एकदा बिझनेसमध्ये आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो आणि आपला बिझनेस वाढवू शकतो, आपल्या बिझनेसचं कॅपिटल वाढवू शकतो. आणि जेव्हा सेलिंग प्राईस ग्रेटर असते कॉस्ट प्राईसपेक्षा, तर त्यातला जो डिफरन्स असतो त्याला आपण प्रॉफिट म्हणू शकतो. तर हे प्रॉफिटची कॉन्सेप्ट इझी आहे, तुम्हाला समजली असेल. नेक्स्ट इज लॉस. बरोबर अपोजिट डिरेक्शनमधली कॉन्सेप्ट. वेन कॉस्ट प्राईस ऑफ गुड्स इज मोर दॅन सेलिंग प्राईस इट इज लॉस. लॉस डिक्रीजेस द कॅपिटल. यू जस्ट कन्फर्म नाव ह्या. आता इथं काय लिहिलं आहे? कॉस्ट प्राईस ऑफ गुड्स इज मोर. इथं काय लिहिलं आहे? सेलिंग प्राईस ऑफ गुड्स इज मोर. प्रॉफिटला काय लिहायचं आहे? सेलिंग प्राईस ऑफ गुड्स इज मोर. लॉसला काय आहे? कॉस्ट प्राईस इज मोर. परत प्रॉफिटला काय आहे? मोर दॅन कॉस्ट प्राईस. इथं काय आहे? मोर दॅन सेलिंग प्राईस. सेमच सेंटेन्स आहे, फक्त अपोजिट डिरेक्शनने लिहिलेलं आहे. मग लॉस डिक्रीजेस द कॅपिटल ऑफ बिझनेस. मग लॉस झाला तर कॅपिटल कमी होतं. आपण काय लॉस झाल्यावर कॅपिटल आपण इन्क्रीज करू शकत नाही किंवा एक्सपान्शन आपण करू शकत नाही. सो आपण काय आता फॉर्म्युलावर इथं फिक्स करू शकतो. लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राईस मायनस सेलिंग प्राईस वेन कॉस्ट प्राईस इज ग्रेटर दॅन सेलिंग प्राईस. म्हणजे कॉस्ट प्राईस ही सेलिंग प्राईसपेक्षा जेव्हा ग्रेटर असते तेव्हा तुम्हाला लॉस होतो. फॉर एक्झाम्पल, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 1 lakh and its cost price is rupees 1,60,000. म्हणजे 1,60,000 मायनस 1 lakh इज इक्वल टू 60,000. इथं कन्क्लुजन काय आहे? जेव्हा कॉस्ट प्राईस जास्त असते आणि सेलिंग प्राईस कमी असते तेव्हा तुम्हाला लॉस होतो आणि त्याच्यामुळं कॅपिटल डिक्रीज होतं. सो हिअर दॅट इज लॉस. असं होतं कधी कधी, म्हणजे आपण गुड्स घेतो ज्या प्राईसला त्याच्यापेक्षा सेलिंग प्राईस ही कमी होऊ शकते कधी कधी, जर डिमांड नसेल काय असेल तर अशा वेळेस आपल्याला लॉस होतो. म्हणजे घेतले ते गुड्स 1,60,000ला, विकले 1 lakhला, म्हणजे डेफिनेटली काय झालं? हे इथं चुकून मी प्रॉफिट लिहिलं गेलेलं आहे, इथे लॉस असं लिहायला हवं. तर तुम्ही ते कन्सिडर करा. इथं लॉस आहे शब्द. लॉस इज इक्वल टू 1,60,000 मायनस 1 lakh इज इक्वल टू 60,000. इथं चुकून ते प्रॉफिट राहिलं गेलं. सो हिअर दिस इज लॉस. Next term, both terms are here. Again, they are used income and revenue. So, what is the difference between income and revenue? तर इन्कम याचा अर्थ तुमचं माहिती आहे तुम्हाला, मिळकत असा अर्थ होतो. आणि रेव्हेन्यू ह्याचा अर्थ कलेक्शन ऑफ अमाऊंट बिकॉज ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट. सो हा ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. तर पहिल्यांदा आपण इन्कम काय आहे हे समजून घेऊ. रेव्हेन्यू अरायझिंग ॲज रिझल्ट ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स. म्हणजे बघा आता, रेव्हेन्यू अरायझिंग ॲज अ रिझल्ट ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स याचा अर्थ काय होतो की तुम्ही रेव्हेन्यू याचा अर्थ महसूल किंवा कलेक्शन ऑफ अमाऊंट. तर इथं तुम्ही जेव्हा बिझनेस करत असता तेव्हा तुम्ही इन्कम अर्न करता. कशाच्या स्वरूपामध्ये? प्रॉफिटच्या स्वरूपामध्ये. पण त्याच्या अगोदर तुम्हाला काय मिळतं? सेल प्रोसेस मिळतात. म्हणजे अगोदर तुम्ही गुड्स प्रोड्यूस करता किंवा ट्रेडिंग करता. 2 प्रकारचे बिझनेसेस असतात, प्रोडक्शन आणि ट्रेडिंग. प्रोडक्शनमध्ये आपण वस्तू तयार करतो, ट्रेडिंगमध्ये तयार केलेल्या वस्तू आपण खरेदी करून विकतो. सो हिअर इथे इन्कम म्हणजे काय येईल बघा. अमाऊंट रिसिव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्लस अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट, कमिशन अँड डिव्हिडंड. तर प्रॉफिट हा शब्द वेगळा आहे, इन्कम हा वेगळा आहे आणि रेव्हेन्यू एक वेगळा आहे. प्रॉफिट म्हणजे सेलिंग प्राईस आणि कॉस्ट प्राईसमधला डिफरन्स आहे. आणि अमाऊंट रिसिव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस ह्याला आपण रेव्हेन्यू म्हणतो.
रेव्हेन्यू आणि प्रॉफिट ह्याच्यामध्ये फरक आहे. रेव्हेन्यू याचा अर्थ आपण जेव्हा गुड्स सेल करतो, गुड्स सेल केल्यानंतर आपल्याला जी अमाऊंट मिळते त्याला आपण रेव्हेन्यू असं म्हणतो. परंतु प्रॉफिट आणि रेव्हेन्यू सारखा नसतो, कारण प्रॉफिटमध्ये सेलिंग प्राईस मायनस कॉस्ट प्राईस आपण लेस करून मग आपण प्रॉफिट काढतो. म्हणजे सेलिंग प्राईस याचा अर्थ काय होतो, इथं गुड्स सेल करून असलेली अमाऊंट म्हणजे आपला प्रॉफिट नाही आहे. आपला प्रॉफिट केव्हा निघतो, जेव्हा आपण गुड्स सोल्ड करून अमाऊंट कलेक्ट करतो आणि त्यातनं आपली कॉस्ट प्राईस वजा करतो किंवा डिडक्ट करतो, त्याला आपण प्रॉफिट असं म्हणतो. पण रेव्हेन्यू याचा अर्थ व्हॉट एव्हर अमाऊंट यू रिसिव्ह फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, ह्यालाच फक्त रेव्हेन्यू म्हणतात. तर आता इथं इन्कमच्या बाबतीमध्ये रेव्हेन्यू प्लस अदर अर्निंग्ज आहेत बघा. म्हणजे तुम्ही गुड्स आर सोल्ड इन मार्केट and whatever income you earn, from that income you have made investment, and whatever return on investment when you add in the amount of sales process, it will be income. म्हणजे तुम्ही सेल करता, मार्केटमध्ये सेल करता, तुम्ही अमाऊंट कलेक्ट करता आणि या वर्षीचा प्रॉफिट असेल किंवा मागच्या वर्षीचा प्रॉफिट असेल, त्यातनं तुम्ही काय करता, इन्व्हेस्टमेंट करता. आणि इन्व्हेस्टमेंट केल्यावर तुम्हाला काय मिळतं, इंटरेस्ट मिळतं. कधी कधी तुम्ही कमिशन बेसिसवर साईड बिझनेस असतो तुमचा, तर ते कमिशन तुम्हाला मिळतं. आणि डिव्हिडंड याचा अर्थसुद्धा जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करता शेअर्समध्ये, तेव्हा तुम्हाला पार्ट ऑफ प्रॉफिट तर रिसिव्ह होतो, त्याला डिव्हिडंड असं म्हणतात. ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला नंतर पुन्हा येईलच, किंवा एस पीमध्ये तुम्ही हे स्टडी कराल तेव्हा तुम्हाला हे, किंवा ओ सीमध्ये जेव्हा तुम्ही जॉईंट स्टॉक कंपनी स्टडी कराल तेव्हा डिव्हिडंड ही टर्म काय आहे हे तुम्हाला समजेल. याचा अर्थ असा की तुम्ही गुड्स सोल्ड करता, ती अमाऊंट प्लस गुड्स सोल्ड केल्यावर मिळालेली अमाऊंट प्लस तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करता. तुम्ही जर बँकेत पैसे ठेवले तर त्याच्यावरचं इंटरेस्ट तुम्हाला मिळेल, ते इंटरेस्ट प्लस कमिशन प्लस डिव्हिडंड आणि जे काही असेल ते अदर इन्कम. म्हणजे गुड्स विकून मिळालेली अमाऊंट प्लस अदर इन्कम इज इक्वल टू इन्कम असं आपण म्हणू शकतो. आता इथं बघा, इन्कम इज इक्वल टू अमाऊंट रिसिव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. तुम्ही कधी कधी सर्व्हिसेस दिले जातात आणि अमाऊंट कलेक्ट केली जाते, कधी कधी गुड्स दिल्या जातात, अमाऊंट कलेक्ट केली जाते. तर तुमचा जो काही बिझनेस असेल, तर तुम्ही गुड्स दिले किंवा सर्व्हिसेस दिल्या तर तुम्हाला किती अमाऊंट मिळाली, आपल्या एक्झाम्पलमध्ये 10 लाख रुपीज. म्हणजे तुम्ही गुड्स विकले आणि तुम्हाला 10 लाख रुपीज मिळाले. ॲड काय आहे, इंटरेस्ट समजा 3 लाख मिळाला, परत कमिशन 2 लाख मिळालं आणि डिव्हिडंड हा 1 लाख रुपये मिळाले. आता इथं डिव्हिडंडचा अर्थ काय घ्यायचा आहे की एक प्रकारचं इन्कम आहे, एवढंच तुम्ही या मोमेंटला लक्षात ठेवा. तुम्ही कुठं इन्व्हेस्टमेंट करता, इट इज जस्ट लाईक अ इंटरेस्ट, बट वेन यू इन्व्हेस्ट मनी इन शेअर्स, तर त्यावेळेस तुम्हाला जे रिटर्न मिळतं त्याला आपण डिव्हिडंड असं म्हणतो. तर ह्या सगळ्या टोटल अमाऊंटला आपण इन्कम म्हणतो. इन्कम म्हणजे टोटल अमाऊंट रिसिव्ड बिकॉज ऑफ सेल ॲड अदर इन्कम्स, हिअर इट इज कॉल्ड ॲज इन्कम. इन्कम ही वायडर कॉन्सेप्ट आहे रेव्हेन्यूपेक्षा. आता रेव्हेन्यूचा अर्थ काय होतो बघा, इन्कम दॅट अ बिझनेस हॅज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिझनेस ॲक्टिव्हिटी, युजली फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू कस्टमर. बस, म्हणजे तुम्ही गुड्स विकले आणि तुम्हाला इतकी अमाऊंट मिळाली, तो तुमचा रेव्हेन्यू. त्याच्यामध्ये अदर इन्कम ॲड होत नाही. ह्याच्यामध्ये काय होतं आहे, रेव्हेन्यू प्लस अदर इन्कम म्हणजे इन्कम. ह्याच्यामध्ये काय आहे, फक्त तुम्ही गुड्स सेल केले आणि तुम्हाला जी अमाऊंट मिळाली त्याला आपण रेव्हेन्यू म्हणतो. आता समजा इथं तुम्ही 1000 क्वांटिटीज सेल केल्या आणि त्याची प्राईस होती ₹200 पर युनिट. म्हणजे इथं तुम्हाला 2 लाख रुपीज हा काय झाला, तुमचा रेव्हेन्यू झाला. 2 लाख रुपीज हा काय झाला, रेव्हेन्यू झाला. I think you have understood the difference between income and revenue. Income is wider concept, revenue is a narrower concept, and revenue means only collection of amount because of sale of goods or services, and income means revenue plus other income. So here that is the difference between income and revenue. Next term is assets. Many times I have used the term this asset. आता आपण बऱ्याच वेळा बघितलं असेट टर्म, हे असेट सारखं म्हणत असतं. तर आता त्याचं मिनिंग काय आहे बघा, एनी फिजिकल थिंग ऑर राईट ओन्ड दॅट हॅज ए मॉनिटरी व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज ॲन असेट. कुठलीही फिजिकल थिंग
किंवा राईट असं म्हटलेलं आहे बघा. तर राईट ह्याचे शब्द तुम्हाला जसं जसं आम्ही शिकवेन तसं तसं त्यावेळेस ते पेटेंट्स वगैरे बाबतीमध्ये येतात, तर त्याला आपण त्यावेळेस मी एक्सप्लेनेशन देईल. आता तुम्ही ॲट दिस मोमेंट तुम्ही असे लक्षात ठेवायचं आहे की राईट आणि फिजिकल थिंग ज्याला मॉनिटरी व्हॅल्यू आहे त्याला आपण प्रॉपर्टी किंवा असेट असं म्हणू शकतो. एनिथिंग विच इज युज्ड फॉर the further production of business is also called as asset. Anything which is being source of the property, here it is also called as asset, and all those sources have monetary value. It is a basic feature of this asset. म्हणजे कुठलीही प्रॉपर्टी की जी तुमच्या बिझनेसमध्ये यूज केली जाते आणि ती एकदा परचेस केली की परत रिसेल होत नाही, किंवा रिसेलसाठी आपण ते परचेस करत नाही. जरी केली रिसेल तरी खूप वर्षांनी आपण ते रिसेल करतो. म्हणजे कुठलीही फिजिकल प्रॉपर्टी, कुठलंही फिजिकल दिसणारं एखादी गोष्ट जे आपण बिझनेससाठी वापरण्यासाठी घेतो आणि त्याचा उपयोग बिझनेसमध्ये करून आपण बिझनेस करतो त्याला आपण त्याला आपण असेट असं म्हणतो. आता फॉर एक्झाम्पल मशिनरी आहे. मशिनरी आपण विकण्यासाठी घेतो का? नाही. जर तुम्ही प्रोड्युसर असाल, तुम्ही वस्तू तयार करत असाल तर तुम्हाला मशिनरी घ्यावी लागते. मग ती मशिनरी आपण विकण्यासाठी घेतो का? नाही. तर असेट आणि गुड्समध्ये काय फरक आहे हे तुम्ही इथं समजणं इट इज व्हेरी नेसेसरी. म्हणजे असेट्स आर डिफरंट अँड गुड्स आर डिफरंट. Goods means those commodities which are traded. Goods means those commodities which are bought and sold repetitively and continuously. Again and again you are doing that activity, and that is called as business, or that is that products are called as, or that commodities are called as goods. And what is meant by asset? Asset means here physical things which help your business. आता फॉर एक्झाम्पल, अगदी सोपं एक्झाम्पल घेऊ आपण. तुमच्या घराशेजारी प्रोव्हिजनल स्टोअर आहे, किराणा मालचं दुकान असं आपण म्हणतो त्याला. तर हे प्रोव्हिजनल स्टोअर्स असू दे किंवा स्टेशनरी मार्ट असू दे किंवा मॉल असू दे, तर ह्याच्यामध्ये ज्या गुड्स विकले जातात त्याच्याने आपण बिझनेस केला जातो. म्हणजे ज्या कमोडिटीज परचेस केले जातात आणि सेल केले जातात त्याला आपण गुड्स असं म्हणतो. म्हणजे त्या स्टेशनरी शॉपमध्ये तो जे विकत असेल आणि जो परचेस करून विकत असेल त्याला, त्या कमोडिटीजला आपण गुड्स असं म्हणतो. म्हणजे आता स्टेशनरी शॉपमध्ये ही इज सेलिंग चॉकलेट्स, ही इज सेलिंग दॅट all your that school material, sack, then pen, pencil, other plastic commodities, and which we need, that is means here the toothpaste and this thing what we need in daily life. So here that is sold by that stationery shop. So that are his goods. And for selling purpose he has to purchase the counter, he has to purchase the tube light, he has to purchase any other furniture, that rack, particular rack you know here, and he is keeping his material in that rack to protect from the environment. So here that is asset. म्हणजे एखादा स्टेशनरी शॉपवाला किंवा प्रोव्हिजनल शॉपवाला जेव्हा तो कमोडिटीज विकतो आणि विकत घेतो त्या कमोडिटीजला आपण गुड्स म्हणतो. पण ते विकण्यासाठी आणि खरेदी करण्यासाठी आणि ते शॉप मेंटेन करण्यासाठी त्याला काही फर्निचर लागतं, त्याला आपण असेट म्हणतो. तर फर्निचर हे काय झाले? असेट झाले. आणि ज्या कमोडिटीज जो ट्रेडिंग करतो ते काय झाले? गुड्स. हा बेसिक डिफरन्स तुमच्या इथे लक्षात येणं गरजेचं आहे. सो हिअर ॲट दिस मोमेंट यू जस्ट कीप इन माइंड वॉट एव्हर फिजिकल थिंग ऑर राईट ओन्ड ॲज व्हेन इट हॅज मॉनिटरी व्हॅल्यू इट इज एन असेट. तर त्याचे 3 टाईप्स आहेत. आणि जसं जसं मी पुढचे पॉईंट्स येईल तसं तसं पुन्हा ह्याचं एक्सप्लेनेशन येईलच. पहिलं आहे फिक्स असेट किंवा नॉन करंट असेट. म्हणजे एकदा हे असेट परचेस केले की आपण त्याला लॉंग टाईम करता यूज करतो, त्याला आपण फिक्स असेट म्हणतो. मग त्याला आपण मटेरियल आहे, बिल्डिंग आहे, फर्निचर आहे. सो these assets are purchased not for resale, they are purchased to facilitate the business. So here that are fixed assets. दुसरी आहे करंट असेट. करंट असेटचा इफेक्ट काय असतो? शॉर्ट टर्म कासाठी असतो. म्हणजे आता कॅश ही करंट असेट आहे. परत बिल्स रिसिवेबल ही एक करंट असेट आहे. असे करंट असेटचे बरेच आपल्याला एक्झाम्पल घेऊ शकतो. आपला स्टॉक आहे आपला, तो करंट असेट आहे.
म्हणजे फिक्स असेट हे लॉंग लाईफ करता आपण यूज करू शकतो. करंट असेटचं ड्युरेशन हे कमी असतं, शॉर्ट पिरियड असतं, त्याला आपण करंट असेट असं म्हणतो. पुढचा जो हे आहे असेटचा प्रकार त्याला फिक्टिशियस असेट्स असं म्हणतात. फिक्टिशियस असेट म्हणजे काल्पनिक असं आपण म्हणू शकतो. ॲक्च्युली दे आर असेट्स बट दे हॅव नो फिजिकल व्हॅल्यू, तर त्याला आपण इथं फिक्टिशियस असेट म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, ॲक्च्युली दे आर एक्सपेंडिचर्स बट दे आर ट्रीटेड एज असेट. जेव्हा तुम्ही बिझनेस एस्टॅब्लिश करता तेव्हा तुम्ही जो एक्सपेंडिचर करता त्याला प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर म्हणतात. मग ही ॲक्च्युली हा एक्सपेंडिचर म्हणजे एक्सपेन्सेस. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बिझनेस एस्टॅब्लिश करता तेव्हा तुम्हाला लिगल चार्जेस असतात, कोर्टाचे चार्जेस असतात, लायसन काढायचे चार्जेस असतं. ह्याला सगळ्याला कलेक्टिव्हली आपण काय म्हणतो, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस म्हणतो. हे एक्झाम्पल आहे. मग हे एक्सपेन्सेस म्हटल्यावर तुम्ही म्हणाल हे असेट कसे, पण हे असेट कन्सिडर केले जाते का, तर ते प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आपण इन्कर केलेले असतात आणि त्याच्यामुळं आपला बिझनेस सुरू झालेला असतो. त्याच्यामुळे ही एक प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट आहे असं समजलं जातं, म्हणून त्याला आपण असेट म्हणतो. म्हणजे फिक्टिशियस असेट्स आता काय लक्षात ठेवायचं आहे की ज्याला एक पर्टिक्युलर असं शेप साईज नाही, आपण इमॅजिन करू शकत नाही, पण ते असेट्स आहेत. आता गुडविलचं आपण बघितलं, मग अशी मी गुडविलचा तुम्हाला अर्थ सांगितला. गुडविल ही टर्म आपण स्टडी केली. गुडविल इज नथिंग बट द इंटॅजिबल असेट. तसंच हे फिक्टिशियस असेट्स असतात. सो दीज आर फिक्टिशियस असेट्स. आत्ता फक्त तुम्ही मिनिंग समजून घ्या. जसं जसं आपण पुढं जाऊ तसं तसं मी तुम्हाला त्याचं परत एकदा क्लॅरिफिकेशन किंवा समजण्यासाठीचा जो अर्थ असतो तो सांगेल. आणि ॲट द मोमेंट म्हणजे कसं की सगळं एकदम सांगितलं तरी पण लक्षात राहत नाही. एक बेसिक आयडिया किंवा प्रायमरी जे आहे प्राथमिक आपण नॉलेज असं म्हणतो, ज्याला प्राथमिक तयारी आपण म्हणतो, ते आपण करतो आहे. पुढं जसं जसं स्टडी कराल तसं डीपमध्ये हे तुम्हाला समजेल. पुढची टर्म आहे बघा, लायबिलिटीज. अमाऊंट पेएबल बाय द बिझनेस टू अदर्स इज नोन ॲज लायबिलिटी. मी ह्याच्या अगोदर सुद्धा तुम्हाला सांगितलं होतं लायबिलिटी म्हणजे काय आहे. इट इज अ डेप्ट, इट इज अ अमाऊंट ड्यू फ्रॉम बिझनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसिव्ड बाय द बिझनेस युनिट. सो लायबिलिटी म्हणजे काय की आपण दुसऱ्याला एखादी अमाऊंट द्यायला लागत असतो तर आपण त्याला लायबिलिटी म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल बँक लोन, हे मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला. बँक लोन याचा अर्थ ती आपली लायबिलिटी आहे. आणि बँक लोन कशासाठी, हे आपलं काय आहे, डेप्ट आहे. ते अमाऊंट आपण त्या बँकेला द्यायचं असतं, म्हणून ही आपली काय आहे, लायबिलिटी आहे. आता हे स्टेटमेंट महत्त्वाचं आहे. इट इज अ डेप्ट ऑर अमाऊंट ड्यू फ्रॉम बिझनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट रिसिव्ड बाय द बिझनेस युनिट. म्हणजे हे आपण बँक लोन काढतो, कशासाठी काढतो, आपले पर्सनल खर्चासाठी काढतो का, नाही. ते बँक लोनची अमाऊंट आपण यूज करून फ्युचरमध्ये बिझनेस करतो आणि बेनिफिट रिसिव्ड करतो, म्हणून हिअर आपण बँक लोन घेतो. आणि जेव्हा आपण बँक लोन घेतो तेव्हा ती आपली लायबिलिटी असते. सो नेक्स्ट हिअर इट इज टाईप्स ऑफ लायबिलिटीज. फर्स्ट इज फिक्स्ड लायबिलिटीज. म्हणजे ह्या लायबिलिटीज लॉंग टर्म करता असतात, त्याला आपण फिक्स लायबिलिटीज असं म्हणतो. आणि करंट लायबिलिटीज ह्या सॅटिस्फाईड होतात विदिन शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम. सो हिअर दे आर कॉल्ड ॲज करंट लायबिलिटीज. सो हिअर अगेन when we learn that next point of syllabus, then again I can explain here what is mean by fixed liabilities and current liabilities. Now at this moment you just keep in mind fixed liabilities are those liabilities which are repaid within long period of time. Current liabilities are those liabilities which are repaid within a short span of time. So here that is the difference between fixed liabilities and current liabilities. Thus we are studying all this. I think here it is finished. No, one more term is there, and that is capital. So what is meant by capital? Capital is the amount which is provided by proprietor to business. So here it is called as capital. समजा तुम्ही बिझनेस सुरू केला आणि बिझनेस 5 लाखाने सुरू केला. म्हणजे 5 लाख तुम्ही सुरुवातीला इनिशियली अमाऊंट इन्व्हेस्ट केली. 5 लाखाचे तुम्ही गुड्स आणले, तुमचे जे काही ब्लॉक असेल जिथे तुम्ही बिझनेस करणार आहात, समजा स्टेशनरी शॉप असेल तर त्या स्टेशनरी शॉपमध्ये किंवा प्रोव्हिजनल स्टॉप असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही 5 लाख रुपये खर्च केले असतील. म्हणजे तुम्ही तिथं जे काही ब्लॉक आहे तो रेंटवर घेतलेला असेल आणि ते रेंट जर पे केलं, त्याचं डिपॉझिट पे केलं, परत गुड्स आणले, ते एक्झिबिट केले,
फर्निचर आणलं, ते ॲडजस्ट केलं, हे सगळं मिळून तुम्ही जर किती 5 लाख रुपये तिथं इन्व्हेस्ट केले असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो? कॅपिटल असं म्हणतो. अमाऊंट विच इज प्रोव्हायडेड बाय द ओनर इन द बिझनेस इज कॉल्ड ॲज कॅपिटल. म्हणजे आत्ता मी जी सांगितली स्टोरी ती काय झाली? इनिशियल कॅपिटल झाली. मग कॅपिटल इज इक्वल टू असेट्स मायनस लायबिलिटीज. नंतर जसं जसं आपण बिझनेस सुरू करतो तसं जसं आपण लोन घेत जातो, आपल्या लायबिलिटीज क्रिएट होतात, आपले असेट वाढतात. मग असेट आणि लायबिलिटीजमधला डिफरन्स म्हणजे काय? कॅपिटल. आणि कॅपिटल ही सुद्धा एक प्रकारची लायबिलिटी आहे ओनरची, कारण ओनरचा एक्झिस्टन्स सेपरेट असतो आणि बिझनेसचा एक्झिस्टन्स सेपरेट असतो. ते आपण पुढच्या पॉईंट ऑफ सिलेबसमध्ये शिकणारच आहोत. सध्या एवढं इक्वेशन लक्षात ठेवा. कॅपिटल इज इक्वल टू असेट्स मायनस लायबिलिटीज. आणि कॅपिटल म्हणजे अमाऊंट ऑफ मनी विच इज इन्व्हेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिझनेस इन अ बिझनेस. Thus today we have studied many concepts. Now today we stop here. Thank you very much.